गोपाल जी क्रिएशन विदग्ध कला ओडिया संस्कृतिर परिचय पाला जार नाम आम पाला आम संस्कृति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। बाबूरे चाहिए भगवान धनुकुमा भांगी दे पारे समस्त राजन्य मंडल को से परास्त कर दे पारे तार शक्ति को कहीं केबे कलना करना मात्र पांडव कुलर शक्ति होचंती भगवान कृष्ण ध्रुवरे ये जगत मध्यरे परम ब्रह्म विश्व ब्रह्मांडर अधिनायक माँ भगवान कृष्ण तंक आश्रय देइछंती तो सेदिन महाभारतर समरस्थली रे जेतेबेले बापा ब्रुकोदर टिके युद्ध कौशल को भूली जाई निशत होई पड़िला भावग्राही परम ब्रह्म भीमसेनर अंतर कथा को जानी पारिले विचार कले बोले पासरी देला भीमा ये युद्ध कौशल पासरी देला भीमा युद्ध कौशल भावग्राही परम ब्रह्म विचार कले ये भीमसेन युद्धर कौशल को भूली गलानी कारण से तो प्रथम थर निश्चय भूलिब प्रथम स्तर तो निश्चय सी हारिब भावग्राही ठाकुर विचार कले चिंता कले ये भीमसेन मोटा बुधिया युद्धर कौशल को भूली जाइछि सेइथिपाई भावग्राही ठाकुर कले कौन ना भीमसेन आड़ को चाही ए पुओ नयन ठारी निजर जानू देश को कर मारिदेले जेतेबेले कर मारिदेले सेतिके बेले ये भीमसेनर मने पड़ीगला भीमसेन जो तले पड़ी थिला महामानी दुर्योधन ता ऊपर बसी ताकू प्रहार करुथिला संगे संगे ब्रुकोदर ताकू लोटेई देला लोटेई देई बाबूरे ये 52 भार गदा को धरी गला जानूल क्षरे गदा ये करू प्रहार तरी वीर ब्रुकोदर हस्तरे 52 भार गदा को धरी भावग्राही परम ब्रह्मंकर निर्देश क्रमे दुर्योधनर जानू को प्रहार कला रहरे गोटाए प्रहार को पुओ परमायु नहीं 100 प्रहार काई पकाउछ चारिटा प्रहार माने गोटाए प्रहार को ओरे बळो नाही रह रह तमे काहा को कहत मु कोन जानि पारनी काहा को आर वाला वाला कहत हे नाही तमरा बळो नाही ए ध्रुव ध्रुव नो हम भीम अच्छा अच्छा सेदिन ब्रुकोदर 52 भार गदारे दुर्योधनर जानू को एभଳି प्रहार कला सेठी टळी पड़िला वीर श्रेष्ठ महाभारतर जड़े भल मनीष महामान दुर्योधन जीवन काल भितरे केबे भी भगवान को भगवान कही सी मुंडिया मारी नाही कहीं कि बापा मुंडिया मारी था ये दुर्योधन कहीं कि मुंडिया मारी था सेदिन दुर्योधन कहला आपण मानकर गायक शिरोमणि निरंजन कर महोदय लेखंती आज्ञा गोटाए पद कौन कहले हौ सरी जाऊ हेलो विशेष घोषणा गायिका दलई महाशंक पालारे मुग्ध होई ना ना सामंत राय जो बलवंत राय को पालारे मुग्ध होई रमाकांत सामल बड़ेगड़िया 100 टंकारे पीताम्बर मिश्र असुराली एवं विजयलक्ष्मी पति 20 टंकारे पुरस्कृत करिसेंती एवं से जो मैडम पति मैडम कहउछंती जो लोकनाथ करंक टिके कोइली मालिका रे टिके ये करिवे हौ गाइबा बाबूरे गवीश पत्रा नग जात हारी उमारता तो शिखंड मौली लंकेश संपूजित पाद पद्म
ପାୟାଦନାଦ ପରମେଶ୍ୱରାୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଲୋକର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତପତି ନାରାୟଣ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ଦାତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଚଲାପଥରେ ମଙ୍ଗଳ କୁଷ୍ମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସପରିବାରକୁ ସର୍ବକୁଶଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଦିନ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବି ଭଗବାନକୁ ଭଗବାନ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମହୋଦୟସୁ ବେଶ ଲେଖନ୍ତି ବାପା ଗୋଟାଏ ପଦ ପଦ କହିଲା ତୋ ନାମ ଅଟଇ କାଳିଆ ସୁନା ମାଟି ଧରିଲେ ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ମାଟି କହୁଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା କହିଲା ତୋ ନାମ ଟୋଇ କାଳିଆ ସୁନା ମାଟି ଧରିଲେ ମୁଁ ହୁଅଇ ସୁନା ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି କାରଣ ତୋ ନାଁଟା କାଳିଆ ସୁନା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାଟି ଧରିଲେ ବାବୁ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତୁ ନାରାୟଣ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପନଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ତୁ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛୁ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ତୋ ମସ୍ତକରେ ଅନର୍ଘ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅନର୍ଘ ମଣି ମୁକୁଟ ତୋ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଛୁ ଗୋଟାଏ ବାଉଁଶ ବେଣୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ବାସ୍ତରୀ ଭାର ଗଦା ଏବଂ ତରବାରୀ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ମା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କୁହ କୁହ ତୁମେ ବଡ ନା ମୁଁ ବଡ? କେଉଁ ଗୁଣରେ ତୁମେ ବଡ ଦେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ବାବା ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ସେଦିନ ମନ ଗର୍ବରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନାହିଁ। ତୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବଡ? ଧ୍ରୁବ ହଁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାପା। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁଛି ଯାହାକୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ମା ଗୋଟାଏ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖନ୍ତି ନ ପଟଳ ଚମ୍ପୁ ବାବୁରେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲା ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରି ଏ ପୁଅ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାର ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗା ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନ ପଟଳ ଚମ୍ପୁ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲା ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଗାଈ ଜାଣିଲେ
পুଅ ଗାୟକ କିମ୍ବା ଗାୟିକା ହବ। ଗାଈ ଜାଣିଲେ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, ଖାଇ ଜାଣିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମାଡରେ ମାଇକି କଣ ଡାକ ଦଉ ପୁଅ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଲା ଅଛି ନାଇଁ। ପାଲା କର, ପରିଶ୍ରମ କର ପୁଅ। ଇଏ ଜୀବନ ଦେଇକି ପାଲା କର। ପାଲାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଟଙ୍କା ନବା ହାଡେ ହାଡେ କାମ କାଇଁ ଛେଡେ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଚାରିପଦ ଗାଇ ଦେଇ ସମୟକୁ ଶେଷ କରି ବସା ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇବି ଶୋଇବା ମା ପାଲାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଡ଼ିଏ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇ ନେ। ପାଲା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟାଏ କଳା। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତା ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ନବରସକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ହେଉଛି ଏ ପାଲା କଳା। ସରକାର ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଳା ଅଛି ଧ୍ରୁବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଏ ପାଲା କଳାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ପାଲା କଳାକାର ଆଉ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ହଉ ଆଜି ବୋଧେ ଫୁଲମାଳ ହେଇନି। ହଉ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ମା? ହଉ ହଉ ତମେ ତ ମୋ ମା ଭଳିଆ। ହଉ ହେ ନାଇଁ ମା ନା। ହଉ ହଉ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ସଂସାରରେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। ମା ଏଭଳି ଗୋଟାଏ କୋମଳ ଶବ୍ଦ, ମା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ମଧୁରିଆ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖନ୍ତି କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିଲା କହ ଏ ସଂସାରେ କିଏ
ଏ ସଂସାରେ କିଏ ମା ଭଳି ଭଳି। ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅଭିଧାନ ଅମର କୋଷରେ ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ବାପା ଏକତ୍ରୀକରଣ ଟିକେ କମେଇ ଗୋଟାଏ ପଟେ ରଖିବେ ଏଇ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ମା ବୋଲି ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକୁ ରଖିବେ Just। କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଏ ମା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂସାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସମାନ ହବ ସେତିକି। ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସମାନ ହବ କାହିଁକି ହବନି କାହିଁକି ନହବାର କାରଣ ବୋଲା ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର କିଏ ଲେଖିଲା ସତେ ତାଠାରୁ ମଧୁର ସଂସାରେ କିଛି ନ ଲାଗେ ତାଠାରୁ ମଧୁର ସଂସାରେ କିଛି ନ ଲାଗେ ମତେ ତାଠାରୁ ମଧୁର ସଂସାରେ କିଛି ନ ଲାଗେ ମତେ ସବୁ ମଧୁରମୟ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ମଧୁରିଆ ଶବ୍ଦ ମା ଶବ୍ଦ କାରଣ ବୋଲା ମାର ମମତା ମାର ସ୍ନେହ ମା ଆଦର ସଦା ଅମୃତ ଧାର ମାର ବକ୍ଷରୁ ଝରଇ ସଦା ଅମୃତ ଧାର ମାର ବକ୍ଷରୁ ଝରଇ ସଦା ଅମୃତ ଧାର ଅମୃତମୟୀ ଜନନୀ ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତର ଧାରକୁ ବୁହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରେ ହେଲେ ରୋଗ ଭାଗ କିଏ ସେ ମୁହଁ ଆଉଁସି ଦେବ ପାନି ପ୍ରାଣ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ ସୁଆଇ ଦେବ କାନି ପଣ ତାକୁ ପାରିବ ରୋଗ ଭାଗ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମା ପଣତ କାନିକୁ ପାରି ଦେଇ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ପଣତ କାନିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦିଏ କହିଲା ଖାଇ ନଥିଲେ କେ କହିବା ମୋର ବାପ ଧନରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି ବାବୁରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସି ମା ପାଖରେ ମା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବେଶ। ପୁଅର ପେଟକୁ ମା ଆଉଁସି ଦବ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିବ ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ପେଟ ପଶି ଯାଉଛି ମୋ ଧନ ଆସେ ତୋତେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇ ଦେବି ନାଇଁ ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ରହ ଏ ଭାବନା କେବଳ ମା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଥାଏ ପୁଅ ନ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ପୁଅକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ ସେଇ ହେଉଛି ଅମୃତମୟୀ ଜନନୀ ଏହା ହେଉଛି ମାର ଅନ୍ତରର ଭାବନା ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟିକା ମହାଶଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀରେ ଖୁସି ହୋଇ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସ ବାବୁ 101 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ହଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ପୁରସ୍କୃତ ଦାତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ତଥା ମୋ ସୁବାସିନୀ ମାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ସୁମୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସପରିବାରକୁ ସର୍ବକୁଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟକୁ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କରି ମାନ ଯଦି ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସୁଥିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆସି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକୁଟରୁ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଇଏ ଦୁର୍ଯୋଧନର ପାଦ ତଳେ ମା ପଡୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେନ ଆଉ ଭେନ କାହିଁକି ହରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜା ହଁ ଏମିତି କଣ କଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ମାନେ ତା ପାଦ ତଳେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ମୋ ମା ସେ କଣ କଲା ଆଜି ତ ଚାକରି ୟୁଆର ସ୍ପିକିଂ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣି ধ্রুব ଭାରତୀ କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀ ମା ଲେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି ମା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତୀ କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀ ଲେଖନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟିଏ କହିଲେ ବିଶଙ୍କ ମାନପ ଭବତଃ ପରାଭବ ରୂପା ସମସ୍ତ ବିବିନାଧିବାସିନ ତୁମ ଯେତୁ ସବି ହତେ ଜଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟଧନ বিশ্বঙ্ক মানা ভবতঃ পরাভবঃ সমস্ত সৈন্য মানকু ইয়ে মহামানী দুর্যোধন
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ନିଜର ପୁତ୍ର ସମ ମଣୁଥିଲା। ଅର୍ଥ ଏ ମା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ମା? କାଲି ତ ଆସିଲ, ଇଏ ଆମ ଭଉଣୀ କଣ ପାଲା ହଉଥିଲେ, ବସିଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ବାଦାମ ଖାଇଲ, এইটি চোপা দিয়ে পকাই ଦେଇକି গଲ। ଘରକୁ ବାଦାମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି କଣ କାଲି ଭଳିଆ ପାଲା କଣ ଆଜି ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଜି ପାଲାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ନା, ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆମର ପାଲା ହଉଥିବ ଆପଣ ସିଆଡେ ସେ ମା କଣ ମାରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ସିଆଡେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲା କଲେ ମା ମାନେ ବସିବେ। ଏ ମା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପାଲା ହଉଛି? ନା ସେଇଟା ପାଲା ଦରକାର। କୋଟା ଡବା କଣ୍ଟା ତଳେ କୁଡା କୁଡବା ଛାଟା ଯିବା। हेलो सुधी दर्शक समाज गायिकांकर पाला परिवेशन में खुशी हुई खरदा पाटना निवासी रजत बेहेरा, सरोज बेहेरा एवं शंकर बापा, ध्रुवचरण बेहेरा, माँ संजुलता बेहेरा नदिया कीर्तन में मुग्ध हुई गायिका महाशय को 51टी टंका पुरस्कार करछंती। से अनुरोध करछंती राम लक्ष्मण वनवास गला बेले जो गीतटी गाइथिले छाड़ी अयोध्या भुवन नजा रामर से गीतटा भी गाइथिले। पुरस्कृत दाता महोदय मानकर श्री प्रभु नारायण स्वामी सर्वस्मिन काल मंगल विधान करंतु, चला पथे मंगल सृष्टि करंतु, सपरिवार को सर्वस्व रक्षा करंतु, भविष्यत जीवन उज्जवलमय करंतु। मोर श्रद्धान देखबा भजन के गाइबा को कहचंती काहेकि जदि आवश्यक स्थले समय मिले ताहले गाइदबा कोन नहीं देखिबा। महाभारत प्रसंग चलीछि तार को शेयर के जीवा देखिबा कोन होछि। तेणु करी हे मन गुणग्राही व्यक्ति मंगली ये दुर्योधन बापा करिछि कोन? दुर्योधन भलिया जने श्रेष्ठ वीर तार भावना तार अंतर्निहित गुण ए पुरो जगत मध्य रे तार विवेक तार ज्ञान तार बुद्धि बलरे एभଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଛି। ରାଜନୀତି ଭିତରେ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାନ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବାଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ସେ ହେଉଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପୂର୍ବ ଆଜିର ସରକାର ଯଦି ରାଜନୀତି ଭିତରେ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇଏ ନୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛି ନା ବିଶ୍ୱମା ଭବତଃ ପରାଭବ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଠିଆ କରିଛି। ବାବୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଠିଆ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ କହୁଛି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମେ ଶୁଣ, ये लक्ष्मण कुमार मो पुओ सी मोर जे भली पुत्र तमे माने समस्त होछ मो पुओ भलिया। ये लक्ष्मण कुमार भलिया सी लक्ष्मण कुमार मो पाई जहा तमे माने समस्त होछ सैया। ए कथा कहिबा द्वारा ये समस्त सैन्य माने विचार करूचंती आम राजा को भलिया राजा अछंती। आम राजा आम मानकु तांका पुत्र लक्ष्मण कुमार सहित समान करूचंती। जदि राजा को किछि विपद आसे ताहले आगो आमे जीवन नै दो। तेणु करी हे मोर ज्ञानीन्द्र पुनव ये दुर्योधन सैन्य मानक प्रति पुत्र भावना थाउ कि न थाउ ये मुख तो कहूची तुमे मो पुओ बापा केवल ये सैन्य मानक पई ये भावना नथिला। राज्यर प्रजा मानक पई कोन भावना थिला आउटा श्लोक बापा जाउची सेई भारती काव्य काव्यकर्ता भारती ध्रुवरे ये संसार मध्य रे कला बसुनी बाची न बसुन मनुना सदावैद्य मग्न विस्तार ए जगत मध्य रे गुरु प्रतिष्ठान पौषिता बिना भक्ति दंडन सधर्म विप्लव बसुनी बाची न बसुन मनुना सधर्मैत्य मग्न विस्तार गुरु प्रतिष्ठान पौषिता बिना निहंति दंडन सधर्म विप्लव। ये महामानी दुर्योधन बापा तार कार्यकारिका मध्य विप्लवी साजिछि प्रजा मानक पई से साजिछि विप्लवी। गुरुंकर आदेश को पुष्पहार सदृश ग्रहण करी बाबुरे निर्दोषी की दंड दौनाही दोषी की केबे हेले छाड़ू सम भावरे जगत मध्य समस्त प्रजा मानक प्रति न्याय विचार करी ये राजा दुर्योधन मां समस्त प्रजा मानक पुत्र समपालन करुछि। अच्छा राज्यर अर्धे भाग होचंती कृषक मो मां कृषक मानक पाइबा
ସେ ପରିଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେ ଘର ବି କାବ୍ୟରୁ ଯାଉଛି କଳା ସୁଖେ ମନ ତ୍ୟାଗ ଧନ କୃଷି ବରାଇ କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଇବ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିପନତି ଖେଳ ମତେ କମାତୃକା ହସ୍ତସିନୀ କୁରବଶ୍ଚ କାସତି ସୁଖେ ମନ ଦଧନ କୃଷି ବରାଇ ଧ୍ରୁବ କୃଷକ ବଳ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ସମାଜ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏ ମା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମା ତିନୋଟି ମୁନ ଜଗତକୁ ସଂସାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ତିନି ମୁନ କେଉଁ କେଉଁ ମୁନ ବଇଁଚି ମୁନ ଗୋଟେ ଶାବଳ ମୁନ ଗୋଟେ କାଙ୍କ ମୁନ କାଙ୍କ ପଥର କଟା ଯାଏ ତାକୁ କଣ ଶୁଣିବି ତୁ ବଇଁଚି ମୁନ କଣ କାଙ୍କ ମୁନ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମୁନ ଜଗତ ତିନିଟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଠି ସେଇ ଘରେ ତୁ ରହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ତିନୋଟି କେବଳ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଅଲାଜୁକ ତୋ ବାଟୁଟା ଯେତିକି ତୋ ଜାଗାଟା ଯେତିକି ସେତିକିରେ ସିନା ରହିବୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି କି ତିନୋଟି ମୁନ ବାବୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏ ତିନି ମୁନ କେଉଁ କେଉଁ ମୁନ ମା ଗୋଟା ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଗୋଟେ ହେଲା ଗନ୍ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଲେଖନୀ ମୁନ ଲେଖନୀ ମୁନ ପେନ୍ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ଲଙ୍ଗଳ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଲେଖନୀ ମୁନ ମାଲ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କର୍ଷଣ କରି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ସହି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଶସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆହାର ଦିଅନ୍ତି କହିଲା ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା ଆସ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଇଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନକୁ ନେଇ ବିଲକୁ କର୍ଷଣ କରି କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବା ଆହାର ଦିଏ ମୋ ଧନ ଦି ରାତି ଜମିର ମାଲିକ ରାତି ପାହିଲେ ସେଇଆ କରୁଛି ରାତି ପାହିଲେ ତାଲାକୁ ଆସିବ ରାତିରେ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ଧରିକି ବିଲକୁ ଯିବ ସେଇଆ ତାର ମନେ ପଡିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ କଥା ବାବୁରେ ଇଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ କର୍ଷଣ କରି କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି କୃଷକ ଦୁଃଖ ସହି କଷ୍ଟ ସହି ଖରା ସହି ବର୍ଷା ଖାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ମା ଇଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ହଉଛି ଏକ ଦୁଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଧ୍ରୁବ ସୀମାନ୍ତରେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଶୋଉଛେ ପାଲା ଦେଖୁଛେ ଆମ ମାନଙ୍କର କାହାରି ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଯଦି
যদি এ বন্দুক প্রস্তুত নথান্তা বন্দুকধারী মানে সমস্ত শয়ে বীর মানে হস্তরে বন্দুক ধরি সীমান্তরে জগি রহি নথান্তে 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ କିଣିଛି ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଫୁଟଉଛି ଆଉ ତ ତମ 57 ପୁରୁଷରେ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲା ତେଣୁକରି ମୋ ଧନ ଇଏ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ଧରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମରିଗଲେ ନିହତ ହେଲା ବୋଲି ବାପା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୈନିକ ମରିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶହୀଦ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେ ଶହୀଦ କାହିଁକି ଏ ନିହତ ହଁ ଠିକ କଥା ସେମାନେ ମଲେ ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଲେ ଜଗତରେ 4 ଜଣ ଅମର କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ କିଏ ଠିକ ନା କଳା କବି କଳାକାର ଭକ୍ତ ପଛରେ ବସି ଘୁମାଉଛନ୍ତି ବାପା ମୋ ବାବୁ କହିବାର କଥା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମଣ୍ଡଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କବି କଳାକାର ଭକ୍ତ ଦେଶ ସେବକ ଇଏ 4 ଜଣ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଅମର ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି କରିଦେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଅମର ହେଲା হ্যালো 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 গায়িকাঙ্গ পালারে মুগ্ধ হই দক্ষিণাঞ্চলে গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী সারাথী মଳିକି 110 ଟଙ୍କାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଜୟ କର সেই প্রভু নারায়ণ পরাদেবা নারায়ণ পরম নারায়ণ পরাক্ষরা নারায়ণ পরমুক্তি নারায়ণ পরাঙ্গতি গতি মুক্তির অধিনায়ক পরম ব্রহ্ম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর অধিনায়ক পুরস্কৃত করে দিবা মু মাଙ୍କର সর্বস্পৃঙ্কাল মঙ্গল বিধান করন্তু চলাপথরে মঙ্গল সৃষ্টি করন্তু সপরিবারକୁ সর্বস্ব রক্ষা করন্তু ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ କବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ କହିବାର କଥା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରିଛି ବାପା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଅମର ଅଲା ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସେ ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଅମର ବାବୁରେ କହିବାର କଥା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜୋରନ୍ଦା ମାଟିର ମହନ୍ତ ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ମହନ୍ତ ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପଦିଆବଳୀ ବା ପଦିଆ ଲେଖା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି କଣ ସେ ପଦଟା କଣ ଇଏ ବାପା ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ପାଲା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ମା ଏ ପାଲାରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇବେ ପାଲାରେ ଯାହା ଅଛି ମା ଆଉ କୌଣସି କଳାରେ ତାହା ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଳାରେ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ପୁଅ
କେବଳ ପାଲା ପଳାରେ ପାଲାକାର ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଜନମାନସରେ ସତର୍କ ଚେତନା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ପାଲାକାର। କିଛି ନାହିଁ ଡିଜେ ଡିଜେ ବାପା କହିବାର କଥା ଇଏ ତେଣୁକରି ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭଇ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରବୃତ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦକୁ ଦେଖି ଇଏ ବା ସହିପାରିବ ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣକ ଉପରେ କୋଉଠି ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଦାଦ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଟିକେ ଛିଟା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଲିଲା ଓ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ନିଶୁମର ଦେହ ଇଏ ଦେଶ ମାଟିରେ পড়ুয়া ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ବସିଛ ଯେତେ ବଡ଼ କୁଣାକୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବସିଛ ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ଏ ଦେଶର ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତାରକା ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଇଏ ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହବ ଏ ସଂସାରକୁ ସେମିତି ଚାଲିବ ମୋ ସାନ ଛୁଆ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ ହଉ ନା ଜାତି ପ୍ରେମ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ ହଉ ସମସ୍ତେ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରିବା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଶୁମର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ସେଟା କାନପୁରେ ନୁହେଁ ଏ ପୁଅ ଦେଶର ମୋ ପିଠିରେ ବାପା ଏ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସଂସାରରେ ଅମର ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଗୋଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳମୁନ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଲେଖନୀ ମୁନ ଧ୍ରୁବ ବୀରକିଶୋର ଲେଖିଦେଲେ ରାତି ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ଲେଖିଦେଲେ ଓ ଗୋରା ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ବେଳ ନାହିଁ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଲେଖିଲେ କବିତା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଏଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଯୋଉ କବିତାର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ଛାତି ପାତି ଦଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଇଂରେଜ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାପା ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଏ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାପା କଣ କରିଛି କାବ୍ୟ ଭାରବୀ কাব্যকর্তা ভারবী পালা সুখে নল ত্যাগ ধন কৃষি বলাই কৃষ্ণ পড়াইব শস্য সম্পদ বিপ্লবী খেম মদে মাতৃকা তসিনী কুরবস্ত কাসতি সুখে নল ত্যাগ ধন কৃষি বলাই